जद मैं इन्हों लत्त मार के इन्हों की पार्टी में आया जी, क्योंकि चलती सरकार के छड्ड के इन्हों पहले तो प्रॉब्लम सी भी चलती सरकार के कोई बंदा छड्ड के गया, क्योंकि इन्हों की भ्रिष्टाचारी ने दुकाना खोलियां, अड्डे खोले इन्होंने भ्रिष्टाचारी के जी, उत्थे बिना पैसे तो किसी का कोई कम नहीं, जब थोड़ी जेब वाल झक्या जाता जी, जे कोई मेरे वर्गा कोई उठता सधारण परिवार के विचों तो उन्होंने थले बिठाया जाता भी तू तेरा कोई राइट नहीं है, इतने कहता लीडर का मुंडा ही लीडर बनूगा, MLA का मुंडा ही MLA बनूगा, तो MP का मुंडा MP बनूगा। ये इन्हों की रीत चलती पई है। जो पुलिस नाल रल जे ना, सरकार दे नाल रल जे, तो आम बंदे का तुसीं दूर की गल है, साडे वर्गे बंदे नूं इंसाफ नहीं मिल सकता। तुसीं देखो भी इन्होंने 200 बंदे ने साडे ते हमला करिया, सारा कुछ लाइव चल रहा। मैं धन्नवाद करना चाहुंदा भी मीडिया उत्थे मौजूद सीगा, बिल्कुल तुसीं भी मौजूद सीगे, उत्थे तुहाडा मीडिया होर जिहड़े साथी मीडिया दे मौजूद सीगे जिन्हां ने लाइव ये घटना नूं रिकॉर्ड कर लिया जी। जे वो रिकॉर्ड किते ना हुंदा तां शायद अज इन्हां ने मेरे ते कोई ना कोई होर वड्डी धारा दा परचा करदे ते इन्हां दे उत्थे खड़े खड़े मेरे ते अटैक कीता। तुसीं देखिआ वो किवें साडे ते अगे वधे आ ते आके मेरी सिद्धा मेरी दस्तार नूं हत्थ पाया। तुसीं बचा भी रहे सी? मैं बचा रहा सी, मैं अपने आप नूं नहीं बचा रहा सी जी, मैं आपदी दस्तार नूं बचा रहा सी, क्योंकि मैनूं सारे तो पहलां अपनी दस्तार मेरे मारदे गोली मार दिंदे, मेरे कुछ कर दिंदे, मैनूं कोई परवाह नहीं सी, पर इन्हां दा अटैक सी सिर्फ दस्तार ही लाउणी है। तुसीं फोटो देखी होनी है एक जिहदे विच सारे जणे मैनूं फड़िया होया, एक बंदे मेरी दस्तार खिच रहे। ते कल तुसीं धरना लाया उत्थे ते CP साहब दफ्तर छड्ड के भज गए करोना का बहाना ला के। सब तो वड्डी जिੱਤ साडी उदों होई है जदों CP दफ्तर छड्ड के भजे, क्योंकि ये जवाब नहीं देना चाहुंदे जी, आप रले आ। सो कल जो असीं अपनी आवाज़ चक्की है, परसों धरना लाया, एड्डी वड्डी गिणती के सिख संगत पहुंची है, हज़ारां की गिणती के सिख संगत पहुंची है, लोक इंसाफ पार्टी के वर्कर पहुंचे, नुमाइंदे पहुंचे, साडे लीडर सरदार सिमरनजीत सिंह बैंस पहुंचे है, गुरविंदर सिंह बैंस जी पहुंचे है, तो दफ्तर छड्ड के भज गए ये। तो हुण अज सानूं पता लगदा भी साडे ते फेर दोबारा FIR दित्ती इन्हां ने। ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਆ ਜਾਓ MP ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਇਹ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਜੀ MP ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿਉਂ? ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜੀ, ਉਹੀ ਤਾਂ ਇਹ ਐਕਚੁਅਲ ਚ ਕੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ SHO ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀ? MP ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਗੁੰਡੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਜੇ SHO ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਆ ਕੇ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੇ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦਾ MP ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ MP ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਉੱਥੇ? ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਵੇਂ ਹੀ ਮਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ, ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਰਾਈਟ ਤੁਹਾਡੇ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੁਣ ਜੰਗਲ ਰਾਜ ਜੀ, ਕੋਈ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਰਾਜਾ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਰਾਜਾ ਨੇ ਉਹ ਰਾਜਾ ਰਾਜ ਚਲਾ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। और मेरी जात बारे इन्होंने मेरे उत्थे गलत बोलिया, मैनूं उत्थे खड़ के जी, ਉਹਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਘੇਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਘੇਰਾਂਗੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮੁੱਦੇ, ਮੈਂ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲਾਂ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਸਰਤਾਜ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਗਾਣਾ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਇਓ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਦੀ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਦਸਤਾਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਲਾਹੀ ਦੀ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਚਿਹਰੇ ਨੇ, ਸਨੀ ਕੈਂਥ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਸੰਕਟ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਵਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਆ ਉਹ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੱਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਇਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ, ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੈਲਪ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਵੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਟਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਨੀ ਕੈਂਥ ਜੀ ਨੇ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਣੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦ ਉੱਥੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹ ਸਨੀ ਕੈਂਥ ਜੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕੱਠ ਨਾ ਕਰਕੇ ਆਇਓ, ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਸੰਕਟ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕੱਠ ਨਾ ਕਰਕੇ ਆਇਓ, 4 ਜਾਂ 5 ਬੰਦੇ ਆ ਜਾਓ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਫੰਡ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਉਹ MP ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਪਰ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਸਨੀ ਕੈਂਥ ਜੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਕੱਠ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, 5 ਬੰਦੇ ਹੀ ਆਇਓ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਉਹ ਘਟਨਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਸ ਆਮ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ 100-150 ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਇੱਕਦਮ ਨਿਕਲਦਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਸਨੀ ਕੈਂਥ ਜੀ ਨਾਲ ਹੱਥੋਂ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਦੁਖਾਂਤ ਆ ਇੱਥੇ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਬਕਾਇਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਦਸਤਾਰ ਹੀ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਰੀ ਹੋਈ ਆ ਗੱਲਬਾਤ, ਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਸਨੀ ਕੈਂਥ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੇ। ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਭਾਜੀ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖੀ ਆ, ਤਕਰੀਬਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ, ਇਕੱਲਾ ਬੁਲਾਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਉੱਥੇ ਇਕੱਲਾ ਦਸਤਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕਾਹਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ? ਇਹ ਤਰਲੋਚਨ ਜੀ ਇਹ ਮਨਸ਼ਾ ਆ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੀ 84 ਵੇਲੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਂਤ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗਲਾਂ 'ਚ ਟਾਇਰ ਪਾ ਕੇ ਜਾਲੇ ਗਏ, ਪੱਗਾਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਰੇਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਧਾਰਾ ਲਾ ਕੇ, ਕਦੇ UAPA ਐਕਟ ਲਾ ਕੇ ਕਦੀ ਅੰਦਰ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਉਸੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦਿਖਾਂਤ ਵਾਪਰਿਆ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਉਸੇ ਕੜੀ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਆ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਉੱਥੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੰਨੀ ਤੈਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੱਥੋਂ ਪਾਈ ਪੈਸੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਫੰਡ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਉਹ ਦੇਣ ਗਏ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਉੱਥੇ ਐਡਾ ਤੈਸ਼ 'ਚ ਆਉਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਬਣਦਾ ਜੀ? ਤੈਸ਼ ਜੀ ਆਪਣੇ ਨਲਾਇਕੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀਆਂ ਜੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕਰਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣੀਆਂ। ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਆ, ਜੋ ਅੱਜ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਲੋਕ ਮਰ ਰਹੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਹੈਗੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਉਂਦੀ। ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਦੀ ਕਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪਟਿਆਲੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਟਿਆਲੇ ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾਓ, ਆਪਦਾ ਰੈਫਰ ਕਰਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਆਪਦਾ DMC CMC ਫੋਰਟਿਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਸੰਜੀਵ ਨਾਗਪਾਲ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਆ। ਹਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈੱਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, 10-10 ਘੰਟੇ ਉੱਥੇ ਖੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਕਦੀ ਕਿਹਦੀਆਂ, ਫੋਨ ਕਰਾਓ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਮਸਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਲੱਖਾਂ, 10 ਲੱਖ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ 'ਚ ਠਕਾਈ ਹੋ ਕੇ ਅਗਲੇ ਦੀ ਘਰ ਨੂੰ ਮੋੜਦੇ ਆ। ਸੋ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਆ ਜਿਹਦਾ ਇਲਾਜ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। MP ਨੂੰ 2 ਵਾਰੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ MP ਚੁਣਿਆ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ, 1 ਵਾਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਰਹੇ ਆ, 3 ਵਾਰੀ MP ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਆ। 3 ਵਾਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ MP ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਤਾਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮਾਣ ਰੱਖਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ MP ਬਣਾ ਕੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭੇਤ ਖੋਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਲਾਇਕੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕਮੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਚਿੜ ਸੀ? ਦੇਖੋ ਉਹ ਤਾਂ ਚਿੜ ਸੀਗੀ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਫਰਮ ਦਾ ਫਸਟ ਡੇ, ਜਦ ਦਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਤ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਇਆ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਚੱਲਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ, ਅੱਡੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਦੇ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਜਦ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ ਵੱਲ ਚੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਉੱਠਦਾ ਸਧਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੂੰ, ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਆ ਇੱਥੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਲੀਡਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੀ ਲੀਡਰ ਬਣੂਗਾ, MLA ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੀ MLA ਬਣੂਗਾ, ਤੇ MP ਦਾ ਮੁੰਡਾ MP ਬਣੂਗਾ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੀਤ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਉੱਠ ਕੇ ਨਿਕਲਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਬ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਆ, ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਹੁਣ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਦਸਤਾਰ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦਸਤਾਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਸਿੱਧਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਤਰਲੋਚਨ ਜੀ, ਇਹ ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਉਹ ਰਲ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਰਲ ਜੇ ਨਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਜੇ, ਤਾਂ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 200 ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਾਈਵ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੀਡੀਆ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਾਈਵ ਇਹ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ। ਜੇ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਕਿਤੇ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਧਾਰਾ ਦਾ ਪਰਚਾ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ 200 ਬੰਦੇ ਇਹ ਅਸੀਂ 5 ਜਾਣੇ, ਜਿਹੜਾ SHO ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ, ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ CID ਦਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ,
ਵੀ ਤੁਸੀਂ 5 ਬੰਦੇ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ 5 ਬੰਦੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਐਮਪੀ ਸਾਹਿਬ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦਿਓ ਆਪਦਾ। ਇਹ ਰਲੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ। ਜੋ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰੀ ਪਲਾਨਡ ਹੈ। ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੁਣ 1-2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸੀਗੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਡਰੱਗਸ ਮਾਫੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹਲਕਾ ਗਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ MLA ਹਲਕਾ ਗਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਜਿਹੜਾ ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ ਜੀ, ਉਹ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਫਿਰਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅਸੀਂ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਗੁੰਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਰਾਏ ਕਰੂਏ ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਰਾਜੀਵ ਰਾਜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੂਜੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਆਬਾਸ ਰਾਜਾ, ਇੱਕ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਲਾ ਸਰਪੰਚ ਆ ਸਨੀ ਸੇਖੋਂ ਜੀ, ਆਬਾਸ ਰਾਜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਝੰਮੜ ਜਿਹੜਾ ਬਲਵੀਰ ਝੰਮੜ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਜੀ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਆ ਵੀ ਇਹ ਖੁਦ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਆ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਮੇਰੀ ਦਸਤਾਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਚਾ ਵੀ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਬਚਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਦਸਤਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਦਸਤਾਰ ਮੇਰੇ ਮਾਰਦੇ, ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ, ਮੇਰੇ ਕੁਛ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਟੈਕ ਸੀ ਸਿਰਫ ਦਸਤਾਰ ਹੀ ਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਫੋਟੋ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਇੱਕ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਮੇਰੀ ਦਸਤਾਰ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਜੀ ਅੱਗੇ? ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧਰਨਾ ਦੇਣਾ ਸਫਲ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਵੀ ਉਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਿਕਲਿਆ ਜੀ? ਕੀ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਦਸਤਾਰ ਸਾਡੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਈ ਹੈ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਰਚਾ, ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਪਰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਉੱਥੇ ਤੇ ਸੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਦਫ਼ਤਰ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਕੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਸਾਡੀ ਉਦੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੀਪੀ ਦਫ਼ਤਰ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ, ਆਪ ਰਲੇ ਆ। ਸੋ ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕੀ ਹੈ, ਪਰਸੋਂ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਪਹੁੰਚੇ, ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ ਆ ਇਹ। ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ FIR ਦਿੱਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। 206 ਨੰਬਰ FIR ਦੇ ਵਿੱਚ 31 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ FIR ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਬਾਈ ਨੇਮ। ਉਹ ਕਾਹਦਾ ਜੀ? ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਗ ਆ, ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ, ਮਾਸਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਰੋਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਪੱਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਧਰਨੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਵੀ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦਸਤਾਰ ਧਾਰੀ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਕਟਾਓਗੇ, ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਓਗੇ, ਦਾੜੀ ਵੀ ਰੱਖੋਗੇ, ਵੀ ਇੱਕ ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਬਣੋਗੇ। ਕੀ ਇਹ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਦਾਂ ਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਹ ਐਲਾਨ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਮੈਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਦਾੜੀ ਵੀ ਰੱਖੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਕੇਸ ਵੀ ਰੱਖੂੰਗਾ, ਜੋ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਜੋ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ ਆ, ਉਸ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਸਾਂਭੂਗਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਨਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰ ਲਓ, ਪਰਚੇ ਕਰ ਲਓ, ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਚਾਕੂ ਮਾਰ ਲਓ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਲਓ, ਪਰ ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੋਣੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ, ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਜਵਾਬ ਦਊਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਆ ਜਾਓ MP ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਇਹ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਜੀ MP ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿਉਂ? ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜੀ। ਇਹ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਕੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ SHO ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀ? MP ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਗੁੰਡੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਜੇ SHO ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਆ ਕੇ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੇ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦਾ MP ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਸੀ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ MP ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਉੱਥੇ? ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ CID ਦਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਫੋਲੋਅਪ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਸੀਗੀ ਵੀ ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਪੱਗ ਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤਰਲੋਚਨ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਰਲ ਕੇ ਮੇਰੀ ਪੱਗ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮਨਸ਼ਾ ਹੀ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੱਗ ਲਾਉਣ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ, ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਦੀ ਹੀ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ, ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ। ਤੇ ਉਹ ਉਸੇ ਰਾਹ ਤੇ MP ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਜੀ ਤੁਰ ਪਏ ਹੁਣ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਦਸਤਾਰ ਦਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਖੁਦ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਖੁਦ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨ੍ਹਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਾਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਣਨੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਦਸਤਾਰ MP ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਉਲਟਾ ਇੱਕ ਮੈਂ ਕੱਲ ਦੇਖਿਆ ਜੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਲਿਆ, ਰਾਜੀਵ ਰਾਜਾ,
ਜਾਂ ਕੁਝ 5-4 ਬੰਦੇ ਜੀ ਧਰਨਾ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਚੋਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੀਨਾ ਜ਼ੋਰੀ ਸਾਨੂੰ ਪਰਸੋਂ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਰਾਬਰ ਧਰਨਾ ਲਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਮ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਧਰਨਾ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲਾਉਣਾ? ਸਾਡੀ ਪੱਗ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦੱਸਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੱਗ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉਲਟਾ ਆ ਕੇ ਧਰਨਾ ਲਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲਿਓ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਦਸਤਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਦਸਤਾਰ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ 100-150 ਬੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਧਰਨੇ ਤੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਬਕਾਇਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਉਲਟਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ? ਸਾਡੇ 206 ਨੰਬਰ FIR ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਜ ਕਰਤੀ, ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਮੈਨੂੰ ਆਈ ਆ। 31 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਸਨੇ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ, ਸਾਡੇ ਸਾਥੀਆਂ ਉੱਪਰ। ਜਿਹੜਾ ਉਦਣ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਤਾਂ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ, ਕ੍ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ? ਕ੍ਰਾਸ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਉਹਦਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਧਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਧਾਰਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲਾਤੀ ਉਦਣ ਵਾਲੀ ਵੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦਿਨ ਵਾਲੀ ਵੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਧਾਰਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲੱਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਧਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕੋਵਿਡ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਵੇਂ ਮਰ ਚੁੱਕੀ ਆ ਪੁਲਿਸ, ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਰਾਈਟ ਤੁਹਾਡੇ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੁਣ ਜੰਗਲ ਰਾਜ ਜੀ, ਕੋਈ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਰਾਜਾ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਰਾਜਾ ਨੇ, ਉਹ ਰਾਜਾ ਰਾਜ ਚਲਾ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਆਵਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਆ ਉਹ ਕੀ ਆ? ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਉਲਟੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰ ਲੈਣ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੋਰ ਕਰ ਲੈਣ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣੀ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਪੱਗ ਸਾਨੂੰ, ਦਸਤਾਰ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆ, ਬਾਕੀ ਆ ਕੋਵਿਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੋਈ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਹੈ। 2 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਪਰਸੋਂ, ਵੀ 2-3 ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਿਓ, ਵੀ ਧਾਰਾ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿਓ 295 ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਜਾਤ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਉੱਥੇ ਗਲਤ ਬੋਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਖੜ ਕੇ ਜੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਘੇਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਘੇਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2 ਜਾਂ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਿਤੇ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਆ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕਿ ਸਨੀ ਕੈਂਥ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਇਹ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਵੇਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਰੱਖ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ? ਕੋਈ ਆਇਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਗਤ ਦਾ ਫੋਨ ਆਏ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਹੋਇਆ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਫੋਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੇਸ ਰੱਖਣ ਲੱਗੇ ਹੋ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜੀ, ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਜੇ ਮੈਂ ਕੇਸ ਰੱਖੂੰਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਰੇ 'ਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸੋਝੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਰਾਹ, ਮੈਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨ੍ਹਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਾਹ ਪਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨ੍ਹਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਾਹ ਪਾਇਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੇਸ ਵੀ ਰੱਖੂੰਗਾ, ਦਾੜੀ ਵੀ ਰੱਖੂੰਗਾ। ਇਹ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਨੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਨੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲਿਓ ਜੀ। ਲੋਕ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿਰਦੇ ਆ ਨਾ ਰੁੰਦਰੇ ਗਏ ਆ ਉਹ ਲੋਕੀ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਆ। ਜੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੁੰਦੇ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਹੀ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਹੋਣੇ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਣੇ ਸੀਗੇ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਹੀ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਫੜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਜਿੰਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਵੀ ਆ ਤਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾਓ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਆ। ਹਰ ਬੰਦਾ, ਹਰ ਸ਼ਖਸ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲ ਸਿੱਖ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਤਲੋਚਨ ਜੀ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਆ ਜੀ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੀਤੀ ਆ, ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਆ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਧਰਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਵਾਪਰਨੀ ਸੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵੱਲ ਤੁਸੀਂ ਮੁੜਨਾ ਸੀਗਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਆਸ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ 6-7 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮਿਲੂਗੇ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਊਗਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ? ਵੀ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 2-3 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ CP ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਧਾਰਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ, 295 ਇਹ ਲਾ ਦਿਓ, SC ST ਐਕਟ ਲਾ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਮੈਂ SC ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੋਨਾਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦਾ SC ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ, ਦੋਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹੈਗੀ ਅਸੀਂ ਮੇਲ ਕਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਿਹੜੀ ਦੇਤੀ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ।
ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਤੀ ਸੂਚਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਬੋਲੇ ਨੇ ਜੀ? ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਾਈਵ 'ਚ ਬੋਲੇ ਜੀ। ਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਕਿ ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦਸਤਾਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਕੁਝ ਗਲਤ ਅਨਸਰਾਂ ਨੇ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਧਰਨੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਮਾਸਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੀ ਜਾਂ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਖੜੀ ਸੀ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜੁੜੇ ਖੜੇ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਇਹਨੇ 200-300 ਬੰਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਲਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਜੁੜੇ ਖੜਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚਾ ਨਾਲ ਦਿੰਦੇ ਜੀ। ਗੱਲ ਕੀ ਆ, ਮਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਸੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਕੇ 3 ਦਿਨ ਲਈ ਦਫ਼ਤਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਦਣ ਹੀ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? 3 ਦਿਨ ਆਪ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਗੇੜੇ ਕੱਢ ਰਹੇ ਆ ਆਪ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਗੇੜੇ ਕੱਢ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਨਲਾਇਕੀ ਔਰ ਡਰ। ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਡਰਦੇ ਆ, ਭੱਜੇ ਛੱਡ ਕੇ ਦਫ਼ਤਰ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਤ ਸਾਡੀ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤ ਵੀ ਇੱਕ, ਅਸੀਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਬੰਦ ਕਰਵਾਇਆ। ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਮਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕਠਪੁਤਲੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਰਾਂ ਪਿੱਛੋਂ MP ਦੇ ਘਰੋਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਤਾਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ CM ਘਰੋਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਲਾਸਟ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ। ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਨੀ ਕੈਂਥ ਜੀ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਲਾਨੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਧੱਕਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਲਾਨੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖਾਤਰ ਬਹੁਤ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਨੀ ਕੈਂਥ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ, ਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਪਰਚੇ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਗਣਵਾਈਆਂ ਨੇ, ਕਿ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਾ ਲਾਸਟ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਾ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਲੱਗ ਗਏ, ਮੰਨ ਲਓ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੂਰਾ ਪੋਸਤ ਖਾਂਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਫੀਮ ਖਾਂਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਖਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦਵਾਈ ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਛੱਡਣ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਆਪਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ। ਉਹ ਹੁਣ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਨਾ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਡੇਲੀ ਦੀ ਡੇਲੀ ਉਹ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਵੀ ਉਹ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦਵਾਈ ਲੈਂਦਾ ਜੀ, 1 ਗੋਲੀ ਜਾਂ 2 ਗੋਲੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਫਰਕ ਪਊਗਾ ਇਸ ਗੱਲ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਸ਼ਹਿਰ ਆ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਉਹੀ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਜਿੱਥੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਸਟਾਫ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਸਟਾਫ ਦੀ ਕਮੀ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਕਿਹਨੇ ਆ? ਹੁਣ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਿਉਂ ਚੁੱਪ ਬੈਠੇ ਆ, ਕਿਉਂ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟਾਫ ਦਿਓ। ਸਟਾਫ ਦੀ ਦਵਾਈ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ, ਪਰ ਇੰਨੀ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜੀ, ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕ, ਕਿਉਂ ਮਰ ਰਹੇ, ਬਿਨਾਂ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਮਰ ਰਹੇ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾ ਕੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੋ ਕੀ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਬੈੱਡ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਬੜੀ ਹਾਹਾਕਾਰ ਆ ਜੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਕਵਰਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲੋਕ ਵਿਚਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 1 ਦਿਨ ਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਨਲਾਇਕੀ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਲਾਇਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਜੇ 1 ਦਿਨ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਲਈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਵਿਚਾਰਾ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਰਹੂ, ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਦੋਂ ਕਰੂ ਜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆਪ ਇਹ ਅਮੀਰ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਦਾ ਕੀ ਟਾਈਮ ਦਾ ਕੀ ਉਹਦਾ ਮੁੱਲ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਦਾ ਕੀ ਮੁੱਲ ਆ। ਉਹਨੇ ਦਿਹਾੜੀ ਵੀ ਕਰਨੀ, ਉਹਨੇ ਆਪ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪੇਟ ਵੀ ਪਾਲਣਾ, ਉਹਨੇ ਰੋਟੀ ਵੀ ਖਾਣੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਦਵਾਈ ਵੀ ਲੈਣੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਲਾਈਨ 'ਚ ਵੀ ਖੜਨਾ ਜਾ ਕੇ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਪਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਖੜਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਉੱਥੋਂ ਜੇ ਜਾਂਦੇ ਦਲੀਲ ਅੱਡ ਕਰਦੇ ਆ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ। ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਓ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਊਗੀ ਖੜ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਲੀਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਲਾਈਨ 'ਚ ਐਡੀ ਲੰਬੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਘੰਟਾ ਕੁ ਬਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਠ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਾਕਟਰ ਕਲੀਨਿਕ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਖੁਲਾਸੇ ਕਰਾਂਗੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਆਸ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਕਰੋਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਸਨੀ ਕੈਂਥ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਆ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸਕੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 2 ਜਾਂ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਜੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੀ ਖਟਖਟਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੇ, ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਜ ਹੀ ਗਿਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਗਿਣਾਉਂਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਹੱਕ ਵੀ ਆ, ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕ ਵੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਖਾਮੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰੂਗੀ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹ ਸਿਰਫ ਖਾਮੀਆਂ ਗਿਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਦਸਤਾਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ, ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਦਸਤਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਮੰਦਭਾਗਾ ਵਾ। ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਉਦੇ। ਮੈਂ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲਾਂ, ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਹੈਰੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ।